오늘 9월 5일, 9월 첫째 주 예배를 이제 하나님께서 우리를 초청해 주시고 우리 모두 또 마음으로 또 함께 이렇게 모였는데 하나님께서 기뻐 받으시는 그런 예배가 되기를 원합니다. 먼저 기도하시면 좋겠습니다. 세상의 천지 만물들아 여호와 하나님을 송축할지어다. 아버지 하나님, 오늘 9월 첫째 주 주님의 날에 주님의 사랑하시는 백성들을 주의 존전으로 또 인도하시고 주의 예배에 초대해 주시니 감사와 찬송을 올려드립니다. 이 시간 저희들에게 성령으로 충만케 하시고 주님의 말씀, 그 진리의 말씀으로 우리의 심령을 깨우치셔서 성령과 진리로 아버지 하나님을 예배할 때에 이 시간 영광으로 임하는 귀한 영광의 예배 시간 될 수 있도록 주님 은혜로 함께하여 주옵소서. 감사와 찬송 올려드리며 이 모든 말씀 우리 주님 예수님 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘, 아멘. 우리 다 같이 사도신경으로 신앙 고백하시겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘, 아멘. Here we go. Na 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 na.
above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oh, you were crucified and laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all.
네, 다 같이 기도하시겠습니다. 예배를 받으시기에 합당하신 주님, 모든 것을 당신의 뜻대로 창조하시고 모든 것을 보살피시는 크신 하나님을 찬양합니다. 한량없는 은혜를 감사하며 주님을 예배합니다. 한 주 동안 주님 앞에서 바르지 못하고 거룩하지 못했던 저의 삶을 용서하여 주옵소서. 공의를 행하기보다 세상과 타협하려 했던 저희의 거짓된 삶을 용서하옵소서. 이제 이런 삶에서 벗어나 주님 앞에 거룩한 자로 살 수 있게 하여 주옵소서. 저희의 의로는 하나님께 나아갈 수 없으며 오직 예수 그리스도의 이름만이 나아갈 수 있음을 고백합니다. 주님, 구원을 허락하여 주심을 감사드립니다. 코로나로 인해 힘들고 어려운 시기들을 보냈습니다. 하지만 주님의 통치는 한치의 오차도 없으며 주님의 약속은 변함이 없으십니다. 세상은 모순으로 가득 차 있는 듯하지만 지나보면 주님의 선하신 계획이었음을 깨닫게 됩니다. 우리의 기도를 들으시고 우리의 신음소리를 들으시기에 더욱 주님을 의지하라는 말씀인 줄 믿습니다. 코비드라는 이런 상황 속에서도 하나님을 신뢰하기를 그치지 않게 하시고 하나님을 향한 열정과 사랑으로 하나 되는 반석교회가 되게 하옵소서. 새로 시작되는 학기에서도 맡겨진 사명에 최선을 다하게 하시고 주님을 통해 말씀하시는 하나님의 선하심을 기대하게 하옵소서. 우리 청년들이 타락한 세상의 성공을 쫓지 않게 하시고 언제나 주님께서 원하시며 꿈꾸는 아름다운 사역을 감당하는 믿음의 용사들이 되게 하여 주옵소서. 여러모로 부족하고 열악하지만 이러한 상황 속에서도 계획하고 기도한 것들이 다 이루어지기를 소망합니다. 무엇보다 저희 인성과 성품이 그리스도를 닮아 그리스도인으로서의 거룩한 삶을 습관화하기를 원합니다. 주님 말씀에 의지하여 주님과 동행하는 삶이 되게 하여 주옵소서. 주님을 알지 못해 죽어가는 수많은 영혼들에게 주님의 살아계심을 증명하는 삶이 되게 하여 주옵소서. 주님, 오늘 이 시간도 하나님의 놀라운 사랑과 은혜를 깨닫는 시간이 되게 하여 주시고 에임스에 도착하셔서 분주함과 필요함 중에서도 말씀을 준비하여 전하시는 목사님께 성령의 능력이 충만하게 하옵소서. 우리의 귀와 마음을 열어 하나님의 음성을 듣는 시간이 되게 하옵소서. 이 모든 말씀 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. 아멘. Hi guys, I'm Natasha. Welcome to our series on the armor of God. We're so glad that you are here joining us this week. In this series, we're learning about what the armor of God is and why it's so important. We're going to start by singing a song about our memory verse, 1 Corinthians 16:13. And it says, "Be on guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong." Our memory verse can help us to remember how God gave us the armor of God so we can be protected and so we can defeat our enemy, Satan. Satan wants us to do bad things and tries to prevent us from having the kind of life that God designed for us. But God is good and even more powerful than any evil in the world. He wants us to have a life full of joy and goodness. Even though God's armor is invisible, it is still very real and we can use it every day. All right, guys, now it's time to watch an episode of Next Level Sports. We will get to see old tapes of Pastor Steve helping kids take their sports skills to the next level. Let's check it out and see what he's up to so he can teach us more about sports in the armor of God.
Hey guys, welcome to Next Level Sports Edition. I am here because I want to help you take your sports skills to the next level. Woo! I love taking things to the next level. You know, what I wanted you guys to see here is that having the right equipment is absolutely necessary. And I've got another painting of some equipment that I want to show you. And this is pretty awesome. Take a look. Huh? Look at that. Now, no, it's not a basketball player. It's not a football player. This is a Roman soldier. And the reason why I wanted to show you the Roman soldier was to point out the different types of equipment that he needs. Because our scripture verse today says that we should take on the full armor of God. Now, when that verse was written, God gave that to a man named Paul when he was in Rome thousands of years ago. And he used the illustration of a Roman soldier to tell us that God's given us pieces of equipment that we're to put on every day. Because, did you know that we're in a real battle? We really are. Not just like in the movies or what you read in books, but there's a real battle going on between two teams, good and evil. Good is God, and evil is our enemy, whose name is Satan. And he really is coming at us, and he's trying to deceive us, discourage us, get us to sin. And God's given us equipment so that we can fight off the enemy and we can be victorious. And it's very important to have the right equipment, because if I was going to go swimming, I'm not going to wear this, and I'm not going to take this to a soccer game. No, you have to have the right equipment. And God gives that to us in the armor of God. Now, there's something very important to remember here. The gear that we wear when we play sports, it's real, right? You can see it, you can feel it. And the equipment that a Roman soldier wore whenever he went to battle, it was real. But the armor of God, it is real, but you can't touch it and you can't see it. And the reason for that is the battle that we're in against good and evil. It happens out here where we can't see it. It's all around us, but it's not a physical war. It's not a battle like a football game or a war that a Roman soldier would be in. The war that goes on around us between good and evil, we can't see it, but it's there. And God's given us this invisible armor to fight this real enemy. And as we learn in this series how to put on each piece of the armor of God, we will learn how to succeed and how to be victorious whenever our real enemy, Satan, comes at us and he tempts us and he tries to discourage us and defeat us. We can have victory because God is always with us, and there is no power more powerful than God. So as we walk with God and we put on each piece of the armor of God, we can overcome anything that the enemy throws at us. That, my friend, is next level. I hope you enjoyed this episode. Wow, that was a great video. Pastor Steve taught us so much about the armor of God and how to take our sports skills to the next level. Remember, God gives us the armor of God so we can be protected and so we can defeat the enemy. Thanks so much for joining us, and we'll see you next time. Okay, hey children, actually I'd like to briefly summarize that the battle between God versus the Satan. No, maybe the church versus Satan. Okay, so in order to be a soldier, his soldiers, we have to be armored with the God's tools and all kind of that, actually the swords and everything. So I hope you may be equipped with the God's armor and fully for the battle, okay? But you have to remember that the victory is already guaranteed because that Jesus, our King, already win the game, okay? Amen. 오늘 여러분들께 광고 소식을 전하겠습니다. 여러분들이 기도해 주신 대로 또 여기 잘 도착했습니다. 월요일 잘 도착했고 또 많은 분들이 기도해 주시고 또 직접 와서 도와주셔서 일단 사는 데는 문제가 없이 다 정리가 됐습니다. 성격상 그렇게 천천히 하는 성격이 아니라서 둘 다 또 오랜 시간 이렇게 이사를 너무 많이 해와갖고 앞으로 이제 목사를 관두면 이삿집 센터를 할까 이런 생각도 있습니다. 그래서 하여튼 잘 정리가 됐습니다. 걱정해 주시고 도와주셔서 또 감사를 드립니다. 앞으로 이 에임스에서 서로 사랑하며 살 일만 남은 것 같습니다. 우리 서로 사랑하면서 그렇게 서로 또 살아갔으면 좋겠습니다. 모두 감사를 드리고요. 오늘 저희 교회를 방문해 주신 유튜브나 줌이나 함께 방문해 주신 여러분 모두를 환영합니다. 혹시
저희 교회에 관심이 있으시고 또 앞으로 도움을 원하시는 분들은 저에게 연락을 주셔도 좋고요. 그다음에 이성환 장로님, 성인분들은 이성환 장로님께 연락을 주셔도 좋고, 청년들은 김지용 집사님이 이제 청년부 우리 담당 부장님이세요. 그래서 연락 주시면 최대한 성심껏 저희들 도와드리도록 하겠습니다. 같이 서로 사랑하며 생활하면서 또 하나님의 나라를 세워갔으면 좋겠습니다. 다른 광고들은 참조를 하시고요. 9월에 생일 축하를 하실 분들이 굉장히 많으시네요. 그죠? 다 기억하시면 좋겠습니다. 윤지연 집사님, 문영석 형제님, 장대규 형제님, 권주환 집사님인가요? 이예린 형제님, 자매님, 권주환 자매님, 오케이, 안윤 장로님, 김주영 형제님 같은데, 이재화 자매님이죠. 그죠? 박소은 자매님, 김주환 형제님 모두 축하드리겠습니다. 그리고 오늘 저녁에 카운슬 모임이 있는데 우리 대면 주로 논의할 예정이 주제가 대면 예배에 관한 것입니다. 그래서 여러분들 설문도 다 하신 걸로 알고 있고요. 모두 기도해 주시면서 함께 해주시면 감사하겠습니다. 이상입니다. 지난주 말씀 암송이 있는데 다 외우셨나요? 우리 같이 보면서 얘기를 외우면 좋을 것 같아요. 자, 신명기 4장 7절 말씀입니다. 7절 말씀. 주 우리의 하나님은 우리가 기도할 때마다 우리 가까이 계시는 분이십니다. 이와 같은 하나님을 모신 위대한 민족이 어디에 또 있겠습니까? 아멘, 아멘. 제가 새 성경으로 새로 다 외워야 될 것 같네요. 앞으로. 자, 이번 주 암송 말씀 같이 읽으시면서 외워보시면 좋겠습니다. 예수께서 그들을 눈여겨보시고 말씀하셨다. 사람은 이 일을 할 수 없으나 하나님은 무슨 일이나 다 하실 수 있다. 마태복음 19장 26절 말씀입니다. 오늘은 제가 원래 지금 인터넷 사정이 좋지 않은 관계로 제가 녹음을 준비했습니다. 성경 봉독 후에 녹음이 바로 말씀이 전달될 것이니까 양해를 해주시기를 바랍니다. 성경 봉독하겠습니다. 오늘 말씀은 마태복음 19장 16절에서 26절 말씀을 통해서 하나님께서 우리 공동체에 말씀하십니다. 제가 하나님의 말씀을 봉독할 때에 주의 깊게 같이 봉독하시면서 하나님께 은혜 받으시고 또 메시지를 받는 시간 되기를 소망합니다. 제가 읽겠습니다. 그런데 한 사람이 예수께 다가와서 물었다. 선생님, 내가 영원한 생명을 얻으려면 무슨 선한 일을 해야 합니까? 예수께서 그에게 말씀하셨다. 어찌하여 너는 나에게 선한 일을 묻느냐? 선한 분은 한 분이다. 네가 생명에 들어가기를 원하면 계명들을 지켜라. 그가 예수께 물었다. 어느 계명들을 지켜야 합니까? 예수께서 대답하셨습니다. 살인하지 말라, 간음하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증언을 하지 말아라. 아버지와 어머니를 공경하라. 그리고 내 이웃을 네 몸과 같이 사랑하여라. 그 젊은이가 예수께 말하였다. 나는 이 모든 것을 다 지켰습니다. 아직도 무엇이 부족합니까? 예수께서 그에게 말씀하셨다. 네가 완전한 사람이 되려고 하면 가서 네 소유를 팔아서 가난한 사람들에게 주어라. 그리하면 네가 하늘에서 보화를 차지하게 될 것이다. 그리고 와서 나를 따르라. 그러나 그 젊은이는 이 말씀을 듣고 근심을 하면서 떠나갔다. 그에게는 재산이 많았기 때문이다. 예수께서 제자들에게 말씀하셨다. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 부자는 나라에 들어가기가 어렵다. 내가 다시 너희에게 말하노니 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 낙타가
바늘기로 지나는 것이 더 쉽다. 제자들이 이 말씀을 듣고 깜짝 놀라서 말하였다. 아니, 그러면 누가 구원을 얻을 수 있습니까? 예수께서 그들을 눈여겨보시고 말씀하셨다. 사람은 이 일을 할 수 없으나 하나님은 무슨 일이나 모든 일을 다 하실 수 있다. 이것은 하나님의 말씀입니다. 아멘. 샬롬! 사랑하는 에임스 반석교회 성도 여러분, 주님의 이름으로 문안 인사드립니다. 할렐루야! 마침내 지난 월요일 꿈에 그리던 에임스에 잘 도착했습니다. 그동안 기도도 해주시고 또 와서 도와주신 여러분 모두에게 감사의 인사를 전합니다. 그리고 무엇보다도 이렇게 9월 첫째 주 예배를 우리 함께 하나님 아버지께 올려드릴 수 있도록 인도해 주신 아버지 하나님께 감사와 찬송을 올려드립니다. 기도하옵기는 이제 여러분들과 함께 이 에임스에서 서로 사랑하며 그렇게 살 수 있기를 소망할 때에 사랑하는 여러분 모두와 우리의 자녀들, 그리고 새벽 이슬 같은 주의 청년들, 그리고 저와 함께 새롭게 이 에임스에서 새 생활을 시작하는 새가족 여러분 모두에게 우리 하나님 아버지의 크신 사랑과 은혜와 축복이 가득하시기를 기도합니다. 먼저 잠시 기도하면 좋겠습니다. 사랑의 주님, 오늘도 거룩하게 구별하신 존귀하신 주님의 날에 하나님께서 영광으로 임하시는 예배의 자리로 저희들을 초대해 주심에 감사를 드립니다. 우리 모두가 성령과 진리로 예배할 때에 마음 깊은 감사와 뜨거운 찬송을 받아 주옵시고 이 시간도 우리 모두에게 영광으로 임하여 주옵소서. 부족한 종이 주의 말씀을 대변할 때에 생각과 입술을 주장해 주옵시고 말씀을 받는 이나 말씀을 전하는 이 모두가 주님 앞에 겸손히 무릎 꿇는 진정 복된 사람들 다 되게 하여 주옵소서. 겸손한 종으로 오신 우리 주님 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 사랑하는 여러분, 저는 2003년도에 미국으로 건너왔습니다. 제가 회사 주재원으로 나왔는데 그때 미국 친구들과 같이 근무하면서 참 궁금한 게 한 가지 있었습니다. 그것은 다름이 아니라 이 미국 친구들은 대화 가운데 gentleman이라는 용어를 잘 쓰지 않는 것이었습니다. 왜 그랬을까요? 참 궁금했습니다. 왜냐하면 저는 유럽 회사들하고 많이 일을 했는데 그때는 서로 호칭을 할 때 젠틀맨이라는 칭호를 진짜 많이 썼었기 때문입니다. 그래서 저는 그때 생각하기를 아마 미국 사람들은 젠틀맨 말고 미국식의 어떤 다른 표현이 있거나 아니면 워낙에 자유분방한 나라이니 어떻게 보면 아마 젠틀맨이 없을 수도 있겠다, 그렇게 생각도 했었습니다. 여기 에임스는 어떤가요? 젠틀맨이란 말을 용어를 많이 쓰는가요? 아니 젠틀맨도 많이 있는가요? 어쨌든 그렇게 1년여를 미국 친구들과 함께 지내보니까 제 친구들은 젠틀맨이란 용어 대신에 good guy, 좋은 사람들 이란 말을 많이 쓰는 것을 알게 되었습니다. 그리고 좀 더 지나니까 왜 그들이 good guy라는 개념을 좋아하는지 알게 되었는데요. 여기가 다민족 사회로 이루어져 있다 보니까 실제 job security, 삶의 어떤 그런 안정성의 문제는 매우 중요한 그러한 이슈였습니다. 그래서 사람들은 실제적으로 자기에게 나이스하게 대해주고 또 자기가 좀 실수했을 때도 덮어주고 해주는 그런 굿가이, 좋은 사람들이 실질적으로는 그들의 삶에 진정한 안정감, 시큐리티를 제공해주는 그런 사람으로서 이 개념은 매우 중요한 사회적 그러한 놈이라는 것들을 이해하게 되었던 것 같습니다. 사랑하는 여러분, 여러분들은 어떠신가요? 여러분들도 미국 사람들이 보기에 굿가이,
좋은 사람들이신가요? 예, 저는 우리 반석 공동체 여러분 모두가 미국 사람들이 보시기에 good guy, 즉 좋은 사람들이신 줄로 저는 확신합니다. 아멘입니까? 네, 아멘입니다. 그런데 여러분, 사람들 앞이 아니라 만약에 하나님 앞에 선다면 우리 인간은 어떤 존재일까요? 하나님께서 보시기에도 우리 인간은 good guy, 좋은 사람들일까요? 사람들이 보기에 또 좋은 사람들이라는 개념이 과연 하나님 앞에 섰을 때도 통하는 개념일까요? 그런데 오늘 본문을 보니까 2000년 전에 유대 지방에 어떤 젊은 사람이 있었는데 그는 영생을 얻기 위해서 사람들에게도 또 하나님 앞에서도 선한 사람, 즉 좋은 사람이고자 노력했던 것 같습니다. 우리 함께 본문을 살펴보면서 은혜 나누기를 소망합니다. 오늘 본문의 부자 청년 이야기는 누가복음 18장과 마가복음 10장에도 나오는 이야기인데요. 그 세 가지를 다 합쳐서 함께 내용을 정리해 보면 이 젊은 청년은 율법에도 아주 정통했을 뿐만 아니라 심지어 공동체 내에서도 사람들 사이에는 율법을 잘 지켰기에 부자가 된 그런 좋은 사람, 국가로 정평이 나 있었던 것 같습니다. 그리고 그는 그 당시 대부분의 이스라엘 사람들이 믿었던 것처럼 선행을 통해서 영원한 생명을 보장받을 수 있다라고 믿고 있었는데 마침 훌륭한 선생님이라고 소문난 예수님께서 유대 지방을 통과하신다는 이야기를 듣고는 자기가 영생을 위해 충분히 선행을 해왔는지 확인해 보고 싶어서 예수님께 찾아와 이렇게 물었습니다. 선한 선생님이시여, 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻겠습니까? 그런데 예수님께서는 대뜸 어찌하여 선한 일을 내게 묻느냐? 선한 이는 오직 한 분, 하나님 뿐이시니라 라며 생뚱맞은 대답을 먼저 해주시는 것이었습니다. 이게 무슨 말일까? 왜 이런 말을 하실까? 고민하던 중에 또 이어서 예수님께서 말씀하셨는데 아니 그 말씀이 그를 기쁘게 했습니다. 네가 생명에 들어가려면 계명들을 지켜라. 예, 율법을 지키는 것이야말로 저의 전문 분야죠. 라고 생각하며 내심 쾌재를 부르면서 의기양양하게 예수님께 되물었습니다. 아니 예수님, 어느 계명 말씀하시는 겁니까? 그러자 예수님께서는 살인하지 말라, 간음하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증거하지 말라, 내 부모를 공경하라, 그리고 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라고 말씀해 주시는 것이었습니다. 그런데 여러분, wait a minute. 그 청년이 듣고 보니 글쎄 그 훌륭한 선생님이 뭔가 헷갈리고 있는 것 같아 보였습니다. 무슨 말인고 하면 첫 번째로는 이 훌륭한 선생님이라고 소문난 예수라는 사람에게서 그는 실은 뭔가 영생을 얻을 수 있는 뭔가 비결 같은 것을 기대하고 있었는데 아니 그가 어렸을 때부터 지켜온 그저 단순한 10계명 아니 그것도 그 중에 일부분만 지키면 영생을 얻을 것이라고 말씀하시니 참 실은 이해도 되지도 않고 점점 마음 한곁에는 실망감이 슬금슬금 올라오고 있었는데 그런데 이 소문난 선생님이 그 순서마저도 뒤죽박죽이고 말이죠. 심지어 일부는 빠뜨리기까지 하시니 무슨 도무지 믿음이 가지를 않는 것이었어요. 제가 좀 더 상세히 설명을 해보면요. 실은 두 번째 돌판에 적혀있는 제5계명에서 10계명까지 6개의 계명 중에서 예수님께서는 대뜸 6계명부터 시작해서 6계명, 7계명, 8계명,
9계명 이렇게 설명을 하신 다음에 이제 10계명 나올 텐데 라고 기대하고 있었는데 다시 5계명을 설명하시고 또 마지막에는 두 번째 돌판을 요약한 그러한 개념인 이웃 사랑에 대해서 말씀하시고 끝을 내시는 거예요. 그러니 이 탐심을 경계한 10계명도 있는데 이렇게 생각을 하게 된 것이었어요. 그리고 심지어는 더 중요한 아니 제1계명에서 제4계명까지 이 첫 번째 돌판에 적혀 있는 이것도 아니 예수님께서 통째로 빼먹어버리셨으니 참 이 선한 성령님이 너무 피곤해서 깜빡 잊어버리셨나? 이런저런 생각, 참 복잡한 생각이 잠시 머리를 스쳐 지났지만 어쨌든 뭐 그는 아주 자랑스럽게 계명들요? 제가 이런 것들은 어렸을 때부터 다 지켜왔지요 라고 대답을 한 후에 그래도 이 훌륭한 선생님께는 분명 뭔가 비밀스러운 얘기, 숨겨놓은 비결 같은 것이 더 있을 거야 라고 생각하면서 아니 선생님 아직도 무엇이 부족한 것이 있습니까? 라고 물었습니다. 그러자 예수님께서는 기다렸다는 듯이 아주 도전적인 그런 말씀을 하셨습니다. 즉 네가 온전하고자 할 때인데 사실 이 말은 원어로는 완전하고자 라고 번역할 수도 있습니다. 즉 네가 완전하고자 할 때인데 가서 너의 소유를 팔아 가난한 사람들에게 주라. 그리하면 하늘에서 보화가 네게 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라고 말씀하셨습니다. 아차, 이 예수님의 이 말씀을 들은 부자 청년은 실은 재물이 진짜 많았었거든요. 그래서 이걸 어떡하지? 라고 하며 근심하며 예수님을 떠나가 버렸던 것입니다. 사랑하는 여러분, 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 하나님의 신성이 함께 하신 예수님께서 성령으로 또 충만하셨던 예수님께서 과연 오랜 여행 때문에 피곤하셔서 이 간단한 10계명마저도 제대로 기억하지 못하시고 그것도 뒤죽박죽으로 그렇게 말씀하셨던 것일까요? 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 절대 그렇지 않습니다. 우리말에 침묵이 웅변보다 낫다는 말이 있지 않습니까? 또 여백의 미가 꽉 채워진 것보다는 더 우리를 풍성하게 한다는 말도 있는 것처럼 실은 예수님께서 이렇게 어떤 부분을 빼고 말씀하신 데에는 이유가 있었던 것입니다. 10계명에 대해서 너무나 잘 알고 계신 예수님께서는 또한 10계명에 대해서 너무나 잘 알고 있는 부자 청년에게 실은 제10계명과 첫 번째 돌판, 즉 제1계명과 4계명까지를 말씀하시지 않으므로 실은 그 두 개의 계명들을 더욱 강조하고 싶으셨던 것이었습니다. 이것을 하이델베르그 요리문답의 저자인 자크레우스 얼사이너스는 이렇게 설명했습니다. 본문에는 예수님의 숨겨진 의도가 있는데 예수님께서 의도적으로 이렇게 말씀하신 이유는 이 청년에게 그가 그렇게 자랑스럽게 다 지켰다고 말하는 그 율법, 실은 그가 그 율법의 완전함에 비해 얼마나 부족한 존재인지를 깨우쳐 주기 위한 것이었다고 말했습니다. 그렇습니다, 여러분. 예수님께서 이 두 가지, 즉 10계명과 첫 번째 돌판의 계명들을 말씀해 주시지 않은 것에는 다음과 같은 이유가 있습니다. 첫 번째, 제10계명을 말씀하시지 않은 이유는 실은 이 제10계명이 탐심을 품지 말라는 말씀이지 않습니까? 근데 이 말씀은 마태복음 5장 말씀들처럼 실은 마음과 그 마음의 동기마저도
완전한 순결과 순전함을 요구하는 계명이기에 실은 우리가 도저히 완전하게 지킬 수 없다는 사실을 알려주시고자 함이었고요. 또 그에 이어서 21절에 내 모든 소유를 팔아 가난한 사람에게 주라고 하셨을 때 실은 부자 가난이 재산이 많아 근심하며 떠나버렸던 것처럼 실은 이 부자 관은 안에 있는 탐심, 그 탐심을 지적하시기 위한 것이었습니다. 즉 웅변보다 더 강한 침묵, 비움을 통하여서 이 모든 계명들은 완전하게 지킬 수 없기에 자기 스스로 완전하게 지켰다고 믿는 그 부자 청년의 교만함을 내려놓게 하시고 그를 겸손하게 하셔서 하나님의 은혜를 구하기를 바라셨는데 그래서 이 십계명을 말씀해 주시지 않은 것이었는데 이 젊은 부자 청년은 불행히도 예수님의 그 숨은 의도를 파악하지 못하고 근심하며 떠나버렸던 것입니다. 그리고 두 번째로 실은 이 모든 소유를 팔아 가난한 사람들에게 주라는 말씀은 단순히 무슨 자선을 베풀라 그런 뜻이 아니었습니다. 무슨 말인가 하면 여러분들도 잘 아시다시피 첫 번째 돌파는 하나님에 관한 것으로 제1계명과 제4계명까지를 요약하면 결국 하나님을 유일한 하나님으로 경외하고 경배하라는 말씀이기에 이 부분을 생략하고 청년에게 재산을 팔아 가난한 사람들에게 주라라고 하신 이유, 그 숨은 의도는 실은 너의 주인은 과연 누구냐? 라는 도전이었던 것입니다. 즉 너의 주인은 하나님이냐 아니면 너의 물질이냐? 다른 말로는 너의 주인은 하나님이냐 아니면 물질의 부요와 탐욕의 신인 만몬이냐 라는 도전이었던 것입니다. 그렇지만 이번에도 이렇게 웅변보다 강한 이 침묵의 메시지를 이 불쌍한 부자 가난은 미처 깨닫지도 못하고 오히려 근심하며 예수님을 떠나버리고 말았던 것입니다. 사랑하는 에임스 반석교회 성도 여러분, 여러분들에게도 다시 한 번 더 질문하고 싶습니다. 절대 선이신 완전하신 하나님 앞에 우리가 굿가이 선한 사람이 될 수 있을까요? 과연 우리 인간의 선이 하나님의 완전함에 이를 수 있을까요? 아닙니다. 우리가 서로 사람들 앞에서는 훌륭한 사람, 굿가이, 착한 사람들이 될 수 있을지는 모르겠습니다만 하나님의 절대 선에는 절대 이룰 수 없습니다. 그래서 하일렐베르그 요리문답 114번 문항에서는 하나님께 회개하고 돌아온 사람들은 이 모든 계명, 즉 10계명을 지킬 수 있습니까? 라고 묻고는요, 이렇게 대답합니다. 아닙니다. 이 세상에서는 가장 거룩한 사람일지라도 아주 조그만 순종을 매일 시작할 뿐입니다. 라고 가르쳤던 것이고요. 심지어 오늘 본문에서도 보면 완전하신 참 인간이 되시고 성령으로 충만함을 입어 죄가 하나도 없으신 인간 예수님께서도 자신을 낮추셔서 선한 이는 오직 한 분, 하나님 뿐이시라고 말씀하셨던 것입니다. 그렇습니다, 여러분. 단지 피조물인 인간이, 그것도 원죄를 입고 태어난 인간이 어떻게 하나님 앞에서 굿가이 선한 사람으로 감히 설 수 있겠습니까? 그런데 여러분, 이 놀라운 주님의 가르침은 주님의 제자들마저도 깜짝 놀라게
했었던 것 같습니다. 무슨 말인가 하면 예수님과 젊은 부자 관원과의 대화를 잘 듣고 있던 제자들, 비록 온 재산과 가족들을 버려두고 예수님을 쫓고는 있었지만 아직 믿음이 자라지 않았던 그 제자들이 예수님의 가르침에 깜짝 놀라, 아니 저렇게 열심히 율법을 지켜온 훌륭한 그런 청년 부자 관원조차도 영생에 이를 수 없다면, 아니 도대체 우리같이 무식쟁이요 율법을 지켜오지도 않았던 우리들은 어떻게 영생, 즉 구원을 얻을 수 있을지 근심이 되었던 것 같습니다. 그런데 다행히도 예수님을 떠나버렸던 젊은 관원과는 달리 그들은 오히려 예수님께 달려와서 예수님을 붙들고 매달려 이렇게 물었습니다. 주님, 예수님, 그러면 누가 구원을 얻을 수 있다는 말씀입니까? 그때 예수님께서는 이렇게 대답해 주셨습니다. 사람으로는 할 수 없으나 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라. 아멘. 그렇습니다, 여러분. 진정 선한 것은 하나님으로부터 흘러나옵니다. 우리 인간에게는 선한 것이 없습니다. 그래서 시편 기자는 시편 16장 2절에서 주는 나의 주님이시오니 주님을 떠나서는 선한 것이 없습니다 라고 고백했던 것이며, 또한 그래서 위대한 개혁주의자 켈빈과 바빙크와 안토니 후크마 등 모든 개혁주의자들은 이중의 은총, 즉 칭의도 하나님으로부터 말미암고 성화도 하나님으로부터 말미암는다. 즉 예수 그리스도와의 연합으로 말미암아 우리가 이런 구원의 은혜를 입는다고 고백했던 것입니다. 그렇습니다, 여러분. 여러분들 속에서 선한 일을 시작하신 하나님께서 예수 그리스도의 날까지 반드시 그가 시작하신 착한 일, 선한 일을 이루실 것입니다. 선하심의 유일한 근원이 되시는 하나님께 우리의 마음을 열면 하나님께서는 우리 하나님의 선하심으로 우리를 채우실 것입니다. 스스로 선행을 사 하나님 앞에 굿가이가 되어 영생을 얻겠다는 자기 노력도 내려놓으시고요. 또 예수님의 십자가 보혈로 의롭다 함을 이미 받았음에도 스스로의 노력으로 거룩함에 이르러 보겠다는 자기 생각도 내려놓으시고요. 스스로 겸비하여 하나님 앞에 total inability, 즉 전적 무능함을 고백하며 예수님께서 십자가에서 이미 이루어 놓으신 모든 은총들을 받기를 소망하며 하나님 앞으로 겸손히 나오시기만 하면 하나님께서 모든 구원의 은혜를 성령을 통해서 여러분들에게 적용해 주실 것입니다. 그래서 겸손은 참 자유와 참 기쁨의 시작이라고 말씀하는 것입니다. 우리는 그저 어린아이와 같이 하늘 아버지께서 내미시는 손을 꽉 잡고 우리 주 예수 그리스도의 은혜의 날개 위에 앉아서 주님께서 어디로 이끄시든 기쁨과 평안으로 예수님을 쫓으시기만 하면 되시는 것입니다. 그래서 존 칼빈은 만일 내게 기독교 신앙의 강령이 무엇이냐고 묻는다면 첫째도 둘째도 셋째도 항상 나는 겸손이라고 대답할 것입니다. 여기서 겸손이라는 말은 어거스틴이 말한 것처럼 자기에게 무언가 덕이 있다고 생각하면서 교만과 자랑을 그저 삼가는 것은 겸손으로 여기지 않습니다.
사람이 완전히 낮아지는 것 이외에는 피할 곳이 없다고 진정으로 느낄 때에 그것을 가리켜 겸손이라고 여기는 것입니다. 그래서 누구든지 자기 스스로 아무것도 아니요 또한 자기로부터는 아무 도움도 얻을 수 없다는 것을 깨달으면 자기 속에 있는 무기들이 다 부서지고 이제 전쟁은 끝나는 것입니다 라고 말했던 것입니다. 사랑하는 여러분, 이제 스스로 우리의 전적인 무능함을 고백하고 겸손한 마음으로 우리 주님께서 거저 주시는 은혜를 받으시기를 원하십니까? 그렇다면 우리 함께 주님 은혜의 보좌 앞으로 나가 기도하면 좋겠습니다. 우리 같이 기도하시겠습니다. 사랑하는 하나님 아버지, 주님께서 사랑하시는 에임스 반석 공동체가 주님 앞에 겸손한 공동체로 세워주시니 감사를 드립니다. 돌아보면 은혜가 아닌 것이 없습니다. 죄의 속박 아래 죽어가던 우리들을 택하셔서 성령으로 새롭게 하시고 의의 옷을 입혀주시며 또한 주의 거룩한 성품을 입게 하신 하나님의 그 큰 사랑과 은혜가 우리를 강권할 때에 주님, 우리의 연약함을 도와주셔서 이제 우리들 모두가 함께 일어나 주님 뜻대로 살며 행하는 주님 사랑받는 주님의 백성들 다 되게 하여 주옵소서. 특별히 기도하옵기는 우리 청년들과 새가족들에게 더욱 큰 은혜를 더하셔서 학업과 고단한 유학생활을 넉넉히 이기게 하옵시고 우리들의 자녀들마다 주님을 닮은 그 진리와 사랑으로 가득한 아름다운 아이들로 자라나게 하여 주옵소서. 겸손의 왕이신 우리 주님 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.
우리 다 같이 기도하시겠습니다. 이제 주님의 겸손을 배워 하나님 앞에 오롯이 무릎 꿇고 그렇게 주님을 청종하며 살기로 다짐하는 반석 공동체의 모든 하나님의 거룩한 백성들과 주의 청년들과 새 가족들과 우리들의 자녀들 위에 겸손의 왕 우리 주님께서 친히 달리신 십자가의 그 한없는 은혜와 우리 하나님 아버지의 크고 놀라우신 영원한 사랑과 성령님의 온전한 선물들과 사랑으로 교통케 하심이 이제로부터 영원까지 함께 하옵시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.